ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। बधा विद्यार्थी मित्रों ने गई काले आपणे पाठमां छेल्लुं सूत्र भण्या हता। पा घ्राधमा स्थामना दाण अने एमां जे आदेशो थता हता ए बताव्या हता। पानुं पीब, पीबती, जिघ्रति, धमति, तिष्ठति, मनति, यच्छति, पश्यति, रुच्छति, धावति, शीयते अने सीदति। अने एम करीने आपणे पानो पीब आदेश करी अने पीबती रूप बनाव्युं हतुं। पीब में अकार ए आखो छे एटला माटे एवुं लख्युं हतुं। पीबादेशः अदन्तः तेन न गुणः। पा धातु ने लट टीप शप कर्या एटले पाधन अधंती आवुं बन्युं। त्यारे शीत प्रत्यय पाछळ छे, शकार आदि प्रत्यय पाछळ होय एटले पाघ्राधमां आ सूत्रथी आपणे पानो पीब आदेश कर्यो। एटले पीब अति अतो गुणेथी पररूप करी अने पीबती रूप बनाव्युं छे। एटले पीब में ई छे एटले कोई एम के पी में रहेला ई नो पुगंत लघुपदस्य थी गुण केम न थाय? तो लघु उपधामा होय तो गुण थाय, पण पाना स्थान में थतो पीब आदेश ए अकारांत छे अने अकारांत होवाना कारणे उपधामा ई नहीं आवतो, ब आवे छे। कारण के अलंत्यात पूर्व उपधा शू कहे छे कि अंत्यनी पूर्वनु होय उपधा थाय। तो पी ब अ छेले आवे, अनी पूर्व में शू छे? ब। तो उपधा में शू आव्यो? ब। पुगंत लघुपदस्य शू कहे छे कि भाई लघु उपधा में होय पण आ उपधा में ब छे एटले गुण न थाय। एटले जो ए टीकामां वृत्तिमां लख्युं छे पीबादेशः अदन्तः तेन न गुणः। पाना स्थान में थनारो पीब आदेश ए अकारांत छे तेथी करीने गुण थाय नहीं, एटले पीबती रूप बन्युं। त्यारबाद लीट लकार पीबती, पीबतः, पीबंती, पीबसी, पीबथः, पीबथः, पीबामी, पीबावः, पीबामः। त्यारबाद हवे लीट लकारनी आपणे साधनिका करीशुं। तो लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचननी विवक्षा में लीटना स्थान में तीप अने तीपना स्थान में अणल आदेश करी अने पा धणल, अणलनो वधशे अ, अणलनो शुं वधशे? अ। आ स्थिति में सूत्र आगळ आवे छे आत औ अणलः। कई सूत्र छे? आत औ अणलः। वृत्ति वाँचीए आपणे। आदंता धातोर्णल औकारादेशः स्यात् पपौ। शू कहे छे सूत्र? आदंता धातो हो। आदंताद एटले आत एटले के आ जेने अंते होय एवा धातुथी परमा आदंताद धातो हो। आकारांत धातुथी परमा के छे अणलः। अणल जे आपणे तीपना स्थान में अणल कर्यो ने ए अणलना स्थान में शू थाय छे? तो कि औकारादेश स्यात्। औकार आदेश थाओ। औकार आदेश का उच्चारण होना चाहिए। आदंताद एटले आदंताद अंगात, आदंत अंग थी परमा अणलना स्थान में औकार आदेश थाय छे। अणल परे होय अने आदंत अंग अणल परे होय तो आदंत अंग छे ने ए आकारांत अंग ए धातु ज होई शके। कोई एम के भाई आकारांत अंग तो कोई शब्द आवी जाए तो पण अणल परे होय एटले आपने खबर पड़े छे कि भाई तीप अणल आ बधा प्रत्यय आपणे जे करीए धातुथी ज करीए छीए एटले आदंत। एटले मूळ वृत्तिमां आदंता धातो होय एवुं लख्युं छे कारण के सूत्रमां आत अणलः आवुं छे। तो आतः आकारांत एवो कोई शब्द कोई प्रातिपदिक लेवानुं करे? हाँ, रमा आकारांत। तो आतः थी आदंत एवं प्रातिपदिक आवे के नहीं? तो के नहीं आवे कारण के अणलना स्थान में ओ करवानो छे ने अणल केनाथी थाय छे? धातुओथी ज थाय छे। एटले चलो
તો પા ધન ણ, ણલનો અ એટલે પા ધન અ, આ સ્થિતિએ આપણે પહોંચ્યા છે. ત્યારબાદ આકારાંત ધાતુ છે પા. જો પા ધાતુ કેવો છે? આકારાંત. એટલે પા ધાતુથી પરમાં આ સૂત્રથી ણલના સ્થાનમાં ઔ કરો એટલે પા ધન ઔ ઇતિ સ્થિતે. ઔ પરમાં છે તો પૂર્વવત પરોક્ષામાં શું કરતા હતા? દ્વિત્વ. એટલે લીટી ધાતોર અનભ્યાસસ્ય આ સૂત્રથી પાનું દ્વિત્વ કરવાની પ્રાપ્તિ હતી. પરંતુ વૃદ્ધિરેચી સૂત્ર એમ કહે છે કે ભાઈ હું પાનો આ અને ણલના સ્થાનમાં થયેલો જે ઔ છે એની બેન મળીને વૃદ્ધિ રેકાદેશ કરીશ. એટલે વૃદ્ધિ કરવા માટે આવ્યું. તો આપણે ભણી ગયા હતા ને એક સૂત્ર પાછળ, યાદ હોય તો તમને, ચકાર ચક્રતુહુ, એમાં દ્વિર્વચને અચી દ્વિત્વ નિમિત્તક, એટલે કે દ્વિત્વને થવામાં નિમિત્ત હોય એવો પ્રત્યય પાછળ હોય, અચી સ્વરથી શરૂ થતો હોય તો પહેલાં દ્વિત્વ કરવું, પણ સ્વરનું કાર્ય પહેલાં કરવું નહીં. એટલે ત્યાં આપણે ઈકો અણચી લાગવા આવ્યું હતું અને લીટી ધાતોર અનભ્યાસસ્ય પણ આવ્યું હતું કુરુ વત્તા અતુસમાં, પણ આપણે ઈકો અણચી ના કર્યું. ઈકો અણચીથી જે કામ થાય છે એ સ્વરનો આદેશ કહેવાય, કારણ કે કુરુના રૂના સ્થાનમાં આપણે કરીએ છીએ ને, તો સ્વરનો આદેશ છે. એથી કરીને ઈકો એણચી ના લાગ્યું, ત્યાં લીટી ધાતોર અભ્યાસ લાગી ગયું. એટલે દ્વિત્વ થયું. એવી જ રીતે અહીંયા વૃદ્ધિ રેચી એ પણ સ્વરનો આદેશ છે, એટલે વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત છે. પરંતુ દ્વિવચનેચી સૂત્રના નિષેધના કારણે પહેલા દ્વિત્વ કરી દો એટલે શું થશે? પા પા અ. પા પા ણલનો સ્થાનમાં કરેલો ઓ, પા પા ઔ. અભ્યાસ પૂર્વભ્યાસ હતી અભ્યાસ સંજ્ઞા, રસ્વ સૂત્રથી રસ્વ એટલે પ પા ઔ, અને પછી વૃદ્ધિ રેખાદેશ કરી દો. પ પા ઔ આવું બન્યા પછી વૃદ્ધિ રેખાદેશ કરો એટલે પપૌ રૂપ સિદ્ધ થશે. પપૌ પછી બને છે પપૌ પપતુહ પપુહ પપીથ પપાથ પપથુહ પપ પપૌ પપીવ પપીમ. તો દ્વિવચનમાં ટીપ તસ તસના સ્થાનમાં કરો અતુસ એટલે પાધન અતુસ. પાધન અતુસ. આ સ્થિતિમાં હવે નીચેનું સૂત્ર બીજું આવે છે. એ સૂત્ર શું કહે છે? જો આ તો લોપ ઇટી ચ, તમારી પાસે બુક હશે એમાં ધ્યાન રાખજો. આ તો લોપ ઇટી ચ અજાદ્યોહો આર્ધ ધાતુ કયોહો ઇંગિદી કડદો છે ઇંગિદીટોહો પરયોહો આ તો લોપ સ્યાત. અજાદ્યોહો આર્ધ ધાતુ કયોહો ઇંગિદીટોહો પરયોહો. આટલા વસ્તુ પરમાં હોવી જોઈએ. સરળ છે, આપણે અર્થ જોઈએ. અજાદ્યોહો આર્ધ ધાતુ કયોહો. અજાદ્યોહો એટલે અચથી શરૂ થતા, અચથી એટલે સ્વરથી શરૂ થતા, સ્વરથી શરૂ થતા એવા આર્ધધાતુક અજાદી હોય, આર્ધધાતુક હોય. પાછા અજાદીથી તમને ખબર છે સ્વરથી શરૂ થતો હોય. આર્ધધાતુક એટલે આર્ધધાતુકમ શેષ અથવા લીટ સૂત્રથી આપણે જે આર્ધધાતુક સંજ્ઞા કરતા હતા પ્રત્યયોની એ. એટલે કેવા પ્રત્યય પાછળ હોવા જોઈએ? તો અજાદ્યોહો આર્ધધાતુકયોહો ગીદીડોહો. અજાદી આર્ધધાતુક કીટ ગીત પરે હોય તો ઈટોહો પરયોહો, એનો અર્થ પછી વિચારશું. બે આમાં પક્ષ છે. એક છે અજાદી આર્ધધાતુક કીટ ગીત પરે હોય તો. શું પરે હોય તો? અજાદી આર્ધધાતુક, અજાદી હોય, આર્ધધાતુક હોય અને કીટ અથવા ગીત હોય એવો પ્રત્યય પરે હોય તો. જેમ કે એમ સમજી લો કે અતુસમાં જ વિચારો. અજાદી છે, અતુસ છે એ સ્વરથી શરૂ થતો છે, અજાદી છે. હવે પરોક્ષાનો પ્રત્યય છે, અર્ધધાતુક સંજ્ઞા પણ થાય છે એટલે અર્ધધાતુક પણ છે.
અજાદી છે, આર્ધધાતુક છે. અચ્છા, કિત ગીત હોવો જોઈએ. તો અસંયોગા લીટ કિત, પૂર્વમાં સૂત્ર ભણી ગયા. સંયોગ ભિન્ન ધાતુ હોય તો લીટનો જે પ્રત્યય છે એની કિત સંજ્ઞા થાય. એટલે અતુષમાં ત્રણેય શરત ઘટે છે. અજાદી હોય, આર્ધધાતુક હોય અને કિત ગીત હોય તો કિત છે. આટલું પરે હોય તો શું થાય? તો પૂર્વમાં જે આ છે ને એ આનો લોપ થાય છે. પા વત્તા અતુષ. અતુષ એ અજાદી છે, આર્ધધાતુક છે, અસંયોગા લેટ કિત કિત થયેલો છે એટલે અજાદી આર્ધધાતુક કિત પ્રત્યય પરમાં આવેલો છે. તેથી કરીને પાના આનો આ તો લોપ, આ તો લોપ ભાઈ, આનો લોપ કરવાનો છે. ઇટી ચ એટલે અજાદી આર્ધધાતુક કિત પ્રત્યય પરમાં આવે અતુષ એટલે પાના આનો લોપ કરવાનો છે. એક વાત, આ સૂત્રમાં આપણે બે અર્થ વિચારવાના છે. એક છે અજાદ્યો આર્ધધાતુકયો ગીત કિત ગીત. હવે કે છે ઈટોહો છે એનું પણ વિશેષણ આની સાથે જોડો. એક તો આટલો અર્થ થયો, અજાદી આર્ધધાતુક કિત ગીત પરે હોય તો આનો લોપ થાય છે. એક વાત. બીજો આવો જ અર્થ કરો, અજાદી આર્ધધાતુક ઈટ પરે હોય તો, જેમ કે પપ્પી થ કરશું ને આપણે તો થમની પૂર્વમાં ઈટનું આગમ કરીએ છીએ આપણે. થલી છે સેટી, પપ્પી થમાં. થલી ચસેટી નહીં, એ જ આપણે જે ભણ્યા હતા એ જ. એકાચો ઉપદેશન નિષેધ થઈ જાય અને કૃષરૂપ ભ્રૂ ને અચસ્તાત્વલ્ય ઋતુ ભારદ્વાજસ્યના નિયમથી સમજો ને તમે. આખરનું પાછળનું ઋતુ ભારદ્વાજસ્ય સૂત્ર આપણે ભણી ગયા વ્યવસ્થિત તમે. એમાં આપણે આ બધી બહુ સ્પષ્ટતા કરી. તો ઋતુ ભારદ્વાજસ્ય ઈટ થાય છે થની પૂર્વમાં. એટલે અજાદી આર્ધધાતુક કિદગીત પરે હોય તો આનો લોપ થાય છે. એક વાત. બીજું, અજાદી આર્ધધાતુક ઈટ પરમાં હોય તો આનો લોપ થાય છે. આ સૂત્રની બે શરત છે. તો પપીથ રૂપ કરશું એમાં થલની પૂર્વમાં જે ઈ ઉમેરીએ છીએ ઈટ એ ઋતો ભારદ્વાજસ્ય સૂત્રથી ઉમેરીએ છીએ. તો એ ઈથ થઈ જશે. એ અજાદી છે, આર્ધધાતુક છે અને ઈટ છે, ત્યાં પણ લોપ થઈ જશે. ચલો, તો આ સૂત્રના બે રીતે આ અર્થ આપણે વિચાર્યા શાંતિથી, એટલે તમને ખ્યાલ આવે. હવે જો અજાદી આર્ધધાતુક કિતના ઉદાહરણ પપૌ પપતુહુ. પપતુહુમાં વિચારીએ. પા ધન તસ, તસના સ્થાનમાં કર્યો અતુષ, પા ધન અતુષ. દ્વિત્વ કરો લીટી ધાતોર અભ્યાસસ્ય પાપા અતુષ રસ્વ પપા અતુષ. અતુષ પરમાં છે એટલે આ તો લોપ ઈટી છે થઈ. પાના આનો લોપ કરો. પપ અતુષ ભેગું કરો. પપતુષ સકાર સર્ગે પપતુહુ. પપૌ પપતુહુ પપુહુ. પપુહુમાં શું કરશું? પા ધન ઉસ તિપ્ત ઝી, ઝીના સ્થાનમાં ઉસ્પાદન ઉસ. પાપા ઉસ પપા ઉસ. પાનાનો લોપ પપુસ પપુ. પપૌ પપતુહુ પપુહુ. પપૌ પપતુહુ પપુહુ. આ અજાદી આર્ધધાતુક કીટનું ઉદાહરણ છે. તમને એમ પ્રશ્ન થાય કે ગુરુજી કીટ ગીત તો બે કહે છે. અજાદી આર્ધધાતુક કીટ ગીત પરે હોય તો આનો લોપ થાય. તો કીટનું ઉદાહરણ તો થયું આ. ચલો, કારણ કે પપતુહુ પપુહુ છે અસંયોગા લીટ કીટથી કિદવદ ભાવ થાય. આર્ધધાતુકમ શેષથી આ લીટ લકાર છે એટલા માટે લીટ ચથી એની આર્ધધાતુક સંજ્ઞા પણ થાય છે. તો કિત ગીતના ઉદાહરણ થયા. પપતુહુ પપુહુ કિતના થયા. ગીતના ઉદાહરણ તમારે કૃદંત ભણો ને એમાં તમારે આવશે. અજાદી આર્ધધાતુક ગીત ઉદાહરણ તરીકે પ્રદા પ્રધા આ પ્રયોગ આવશે. એમાં તમારે પ્ર ઉપસર્ગપૂર્વક દા ધાતુ અને ધા ધાતુ હોય ને તો એના આતશ્ચોપસર્ગીય સૂત્ર દ્વારા અંગ પ્રત્યય કરવામાં આવે છે. પ્રદા અને પ્રધા તો પ્ર ઉપસર્ગ અને ઉપર દા અને ધા ધાતુ હોય ને અંગ પ્રત્યય કરવામાં આવે છે આતશ્ચોપસર્ગે. અને અંગનો વધશે અ અને અંગમાં ગ જ છે અને આર્ધધાતુકમ શેષ હતી અને આર્ધધાતુક સંજ્ઞા થઈ જાય. અને પ્રદા અને પ્રધામાં આ તો લોપ ઈટી ચ આ સૂત્રથી આકારનો લોપ થાય એટલે પ્રદ અને પ્રધ શબ્દ બને. પ્રદ અને પ્રધ
અને પછી એ પ્રદ અને પ્રધ બની ગયા પછી સ્ત્રીલિંગનો ટાપ પ્રત્યે લગાડીને પ્રદા અને પ્રધા શબ્દ બને. આ ગીતનું ઉદાહરણ છે. ગીતનું ઉદાહરણ પપોતુહુ પપુહુ અને પ્રદા અને પ્રધા એ ગીતનું ઉદાહરણ. અને અજાદી આર્ધ ધાતુક ઈટનું ઉદાહરણ તો આમાં જ ભણશું આપણે. પપોતુહુ પપુહુ પપી થ આવો પા વત્તા થલ પરસ્મે પદાનામ નલ અતુસુસ થલ થલનો વધશે થ પા ધન થ દ્વિત્વ કરો લીટી ધાતુથી પાપા રસ્વ પપા થ ઋતો ભારદાસે થની પૂર્વમાં ઈટ પ પા ઈ થ. હવે આ અજાદી આર્ધ ધાતુક ઈટનું ઉદાહરણ છે. આનો લોપ કરો એટલે પપી થ યઈ થ. તો આ પ્રમાણે તમારે પપૌ પૂતુહુ પપુહુ પપી થ પપા થ. હવે જો પપી થ પપા થ કારણ કે ઈટનો આગમ ઋતો ભારદ્વાજસ્યથી આપણે વિકલ્પે કરીએ છીએ. પાપા થ ઋતો ભારદ્વાજસ્ય ઈટનો આગમ કર્યો એટલે પપા ઈ થ અને ઈ થ થયો એટલે આનો લોપ થયો એટલે પપી થ થયું. પણ ઈટનો આગમ ન થાય ત્યારે પા વત્તા થ પાપા થ પપા થ બસ કંઈ નહીં કરવાનું એમને એમ. એટલે પપૌ પપતુહુ પપુહુ પપી થ પપા થ પપથુહુ પપ પપૌ પપીવ પપીમ. પપૌમાં તો બસ ઉત્તમ પુરુષનો અણલ આવે તો એમાં પણ તમારે આત અણલ ઔહુ એટલે કે આત ઔ અણલ આત અણલ ઔહુ અણલ ઔહુ અણલના સ્થાનમાં ઔ કરી દેવાનો. એટલે પપૌ પપતુહુ પપુહુ પપી થ પપથુહુ પપ પપૌ પપીવ પપીમ. આ પ્રમાણેના રૂપો થયા. ત્યારબાદ પાતા પૂર્વની જેમ કરતા હતા ભવિતા. ઈટનો આગમ નથી બાકી પાતા પાતા રૌ પાતા રહ પાતા સી પાતા સ્યતાસી લૂટો હો અને લૂટહ પ્રથમસ્ય ડારો રસ. આ બે સૂત્ર મુખ્ય લાગે છે. પાસ્યતીમાં પણ એ જ પીબતું અપીપત પીબેત પીબેતમ પીબેયુ પીબે હે પીબેતમ પીબેત પીબેમ પીબેવ પીબેમ. હવે આશીર્લિંગ લકારના રૂપો કેવા બને છે? પાયાત પેયાત. કેવા બને છે? પેયાત. આશીર્વાદ આપો, જાઓ પીવો, આશીર્વાદ છે મને તમને. તો એમાં શું વિશેષતા છે? તો આશીર્લિંગ લકારનો એના રૂપો બને પેયાત પેયાસ્તમ પેયસુ પેયાહ પેયાસ્તમ પેયાસ્ત પેયસમ પેયસ્વ પેયસ્વ. પા ધાતુ આશીર્લિંગ લકારનો લિંગના સ્થાનમાં તીપ તીપનો વધશે ત એટલે પા ધન ત. આશીર્લિંગ લકાર વિધિલિંગ લકારમાં આપણે શું કરતા હતા? યાસુટ પરસ્મય પદેશુ દાતો કિચ્ચ થી યાસ એટલે પા ધન યાસ ધન ત. પા ધન યાસ ધન ત. ધન એટલે વધતા. કાશીની પરંપરાની મને ટેવ પડી ગઈ છે એટલે ધન બોલાઈ જાય છે. તો પા યાસ ત. આ અવસ્થામાં હવે કયું સૂત્ર આવે છે? તો કે હવે જો આ સૂત્ર આગળનું ના હોત ને તો આપણે યાસના સનો નિત્યમ ગીતોથી જે લોપ કરતા હતા એ લોપ કરી અને સંયોગાદી સકારનો લોપ સ્કોહ સંયોગાદીઓ રંત્ય થઈ એનાથી કરતા હતા. નિત્યમ ગીતોથી નહીં, સ્કોહોથી લોપ કરતા હતા. એટલે આ સૂત્ર જો નીચેનું ન હોત હવે ભણવાના છીએ નકર તો ખાલી પાયાત રૂપ બને. પણ હવે સૂત્ર આવ્યું છે ઘુ સંજ્ઞકાનામ. સૂત્ર છે એરલિંગી. કયું સૂત્ર છે? એહે લિંગી. લિંગી એટલે આશીર્લિંગ લકારમાં. એહે એટલે એત્વ થાય છે. સૂત્રની વૃત્તિ બોલું છું. ઘુ સંજ્ઞકાનામ માસ્થાદીનાંચ એત્વમ સ્યાદ આર્ધ ધાતુકે કીર્તિ લિંગી. આ સૂત્ર શું કે છે? ઘુ સંજ્ઞકાનામ. ઘુ સંજ્ઞક દાદા ઘ્વદાપ સૂત્ર છે એ સૂત્ર શું કરે છે? ઘુ સંજ્ઞા કરે છે. પાછળના પાઠોમાં પણ મેં તમને સમજાવ્યું કે ઘુ સંજ્ઞા કેની થાય કે દા અને ધા એવું જેનું રૂપ બની જતું હોય ને એવા ધાતુઓની એ ઘુ સંજ્ઞા કરે છે. જેમ કે ઘણા ધાતુ કેવા છે? જેમ કે દાને ધાતુ છે તો દાનું તો ઓલરેડી સ્વરૂપ છે દા એટલે કે દ આ એવું. ધા ધાતુ છે એનું ધા એવું સ્વરૂપ છે. પણ ઘણા ધાતુ કહેવાય, ઘણા ધાતુ એવા છે જેમ કે દેંગ પાલને છે,
ધેટ પાને છે તો દેવાળા અને દેવાળા ધાતુ છે. પછી એકાચ ઉપદેશ નહીં, આદેચ ઉપદેશ અશીતિ. આદેચ ઉપદેશ અશીતિ એ સૂત્ર ઉપદેશ અવસ્થામાં જો એ કે ઓ વાળા હોય ને ધાતુઓ તો એનો આ કરે છે. એટલે દે હોય તો દા થઈ ગયો, એનો આ થયો દા. ધે હોય તો ધા થઈ ગયું. એટલે એવું દા પછી ભલે ને દા ને ધા એવું સ્વરૂપ બનવું જોઈએ. પછી એ ધેટ ધાતુ હોય, ધેટ ધે એટલે કે ધેટ પાને હોય કે દેંગ ધાતુ હોય, પણ દાધા ગવદાપ એવું કહે છે કે દા ને ધા એવું જેનું સ્વરૂપ બની ગયું હોય તો એવા ધાતુની ઘુ સંજ્ઞા થાય છે. પાછું તમને રિવિઝન કરાવી દીધું. હવે આ સૂત્રનો આપણે અર્થ સમજીએ. ઘુસંજ્ઞકા નામ માસ્થાદીનાંચ એત્વમ સ્યાત આર્ધધાતુકે કિતિ લિંગી. સૂત્ર એમ કે છે ઘુસંજ્ઞકાનામ માસ્થાદીનામ ચ એત્વમ સ્યાત આર્ધધાતુકે કિતિ લિંગી. ઘુસંજ્ઞકાનામ એટલે ઘુસંજ્ઞક ધાતુઓને, પછી કે માસ્થાદીનામ ગાપાસ્થાસા દામાં હા કહ એટલે કે ગાતિસ્થા ગુપા માસ્થાદીનામ એટલે મા વગેરે, મા સ્થા વગેરે. માસ્થા વગેરે કયા? તમે ઓલું સૂત્ર છે ને ઘુ માસ્થા સા ગાપા જાહા તિશામ તિસામ હલી, એમાંથી લઈ લીધા. ઘુ લઈ લીધો, ઘુ ઘુ સંજ્ઞક ઘુ માસ્થા માં ઘુ સંજ્ઞકા નામ માસ્થાદીનામ એટલે મા સ્થા ઘુ માસ્થા ગા પા જહાતીમાં ઓહાંગ ત્યાગે ધાતુ છે, જહાતી સામ અને શો ધાતુ, શો અંતકર્મણી અંત કરી દેવો એવા અર્થમાં સ્યતિ વાળો. તો શો ધાતુઓ આટલા ધાતુઓને એકાર આદેશ થાય છે, પણ એટલું યાદ રાખજો ક્યારે આર્ધ ધાતુ કિત લિંગ પરે હોય તો આર્ધ ધાતુ હોવો જોઈએ, પાછો કિત હોવો જોઈએ અને પાછો લિંગ હોવો જોઈએ. કિતિ લિંગી આર્ધ ધાતુ કે કિતિ લિંગી. વૃત્તિ પાછી બોલીએ આપણે. ઘુસંજ્ઞકાનામ માસ્થાદીનામ ચ એત્વમ સ્યાત આર્ધ ધાતુ કે કિતિ લિંગી. ઘુસંજ્ઞક ધાતુઓને અને મા વગેરે ધાતુઓને એત્વથ આદેશ થાય છે એના આનો ક્યારે આર્ધ ધાતુ કિત લિંગ પરમાં હોય તો, જેમ કે પાયાત છે, પેયાત છે, તો આપણે અહીંયા પહોંચ્યા હતા પા વત્તા યાસ વત્તા ત. હવે વિચારો પેયાત કરવું છે આપણે તો પા વત્તા યાસ વત્તા ત અહીંયા તમે ભણી ગયા પા યાસ તન એમાં લિંગા શીશી સૂત્રથી લિંગ લકારને આર્ધ ધાતુ છે, આર્ધ ધાતુ સંજ્ઞા થાય ને લિંગા શીશી, અને યાસુટ પરસ્મે પદે સુધાતુ કીચરથી આપણે જે યાસ આગમ કર્યો યાસુટનો યાસ, અને એ યાસુટને કીદાશીસી સૂત્રથી આપણે કિદવત ભાવ કર્યો હતો. એટલે પા યાસ અને ત અહીંયા યાસને કિદવત ભાવ થયો. હવે જોવો આ સૂત્ર શું કહે છે? આર્ધ ધાતુ કે કિતિ લિંગી. લિંગી એટલે લિંગ લકાર છે. કિત લિંગ પરમાં હોય તો કિત લિંગ પરમાં છે, કિત પણ છે. તો પા ધાતુના આનો લોપ આનો લોપને આનો એકાર કરો અને સંયોગાદી સકારનો લોપ કરો. સ્કોહ સંયોગાદી ઓરંતે ચોથી એટલે પાના આનો એ કર્યો, પે યાસના સનો લોપ કર્યો, પે યાત. હવે પછી પે યાત, પે યાસ્તામ, પે યાસુહુ, પે યાહા. પે યાસ્તામમાં સંયોગાદી ઓરંતે જ લોપ નહીં થાય, કારણ કે પે યાસ આમાં તો શું હતું? પે યાતનો ત અડધો હતો, બે અડધા વ્યંજન આવ્યો તો સંયોગની પૂર્વમાં સ્કોહ સ છે એટલે લોપ થયો. બાકી તો પે પા યાસ અને તસ્થસ્થમી પામ તાન તન તામાં લગાડી દેવાનું. પેયાત પેયાસ્તામ પેયાસુ પેયાહા પેયાસ્તમ પેયાસ્તા પેયાસમ પેયાસ્વ પેયાસ્મ એમ એના રૂપો ચાલે. તો પેયાત પેયાસ્તામ પેયાસુ પેયાહા પેયાસ્તમ પેયાસ્ત પેયાસમ પેયાસ્વ પેયાસ્મ. ત્યારબાદ હવે તમારે લુંગ લકારની સાધનિકા કરવાની છે. લુંગ લકાર કેવી રીતે કરશું? તો લુંગ લકાર પ્રથમ પુરુષ એક વચન વિવક્ષામાં તીપ પ્રત્યે લુંગના સ્થાનમાં તીપ એટલે પા ધન તીપ,
ટીપનો વધશે ઈકારનો લોપ કઈ નથી કરતા તો આપણે યાદ કરવાનો ઇતશ્ચ એટલે પા દંત લુંગ લકાર હોય કે લંગ લકાર હોય કે લૃંગ લકાર હોય બધામાં લુંગ લંગ લૃંગ સ્વડુદાત આપણે અટનો આગમ પૂર્વમાં કરીએ છીએ એટલે આગમ કરી દેવો અટનો વધે હા ધાતુ સ્વરાદી હોય તો યાદ રાખવાનું આડજાદી નામ અને આટશ્ચથી વૃદ્ધિ સ્વરાદી ધાતુઓ હોય કોઈ પણ એટલે સ્વરથી શરૂ થતા હોય એટલે કે અજાદી ધાતુ હોય તો આડજાદી નામ અજાદી નામ અને આટશ્ચથી વૃદ્ધિ બાકી કોઈ પણ વ્યંજનથી શરૂ થતો ધાતુ હોય તમારે એટલે ચિંતા કર્યા વગર બિંદાસ લુંગ લંગ છોડદાતથી પૂર્વમાં અ નાખી દેવાનું એટલે અપા વત્તા ત લુંગ લકાર આવે એટલે તમને ખબર છે પહેલું જ કર્તરી શપ નહીં કરતા પણ આપણે ચયું લગાડતા હતા ચલી લુંગી એનેથી ચલી કરતા હતા ચલી હે સિચથી એના સ્થાનમાં સિચ આદેશ કરી દેતા એટલે આ સ્થિતિ પહોંચી આપણે અપા વત્તા સ અને વત્તા અડધો ત બે સ અડધો અને ત અડધો આ સ્થિતિમાં તમે એક સૂત્ર ભણી ગયા ગાતિસ્થા ગુપા ગુભ્ય સિચ પરસ્મય પદેશુ એ સૂત્રથી સિચનો લોપ કરવાનો છે શું કરવાનો છે ગાતિસ્થા ગુપા ભુભ્ય એમાં પા છે તો પા સિચનો સ છે પાથી પરમાં સિચ છે એ સૂત્રનો અર્થ જોઈ લોજો એટલે સનો લોપ કરી દો એટલે શું બની ગયું અપા અને અડધો તો છે અપાત અપાતામ તસ્થી તામ અપાત અપાતામ અપુહુ અપા વત્તા સિચનો સ અને ટીપ્ત ઝી આવ્યો અને ઝીના સ્થાનમાં નીચેનું સૂત્ર આવે છે કે છે આતઃ અપા વત્તા ઝી બન્યું એમાં પણ સિચનો લોપ તો કરી દો અપા વત્તા સિચનો સ ગાતિસ્થ ગુપા ભવ્યથી સિચનો લોપ અપા ઝીના સ્થાનમાં જૂસ કરવાવાળું સૂત્ર આવે છે જૂસ જ્યુસ નહીં જૂસનો વધશે ઉસ આતઃ સૂત્ર એમ કે છે સિજ લુકી આદંતાદેવ ઝેર જૂસ ભાઈ સિચ લુકી સિચનો લોપ થયે છતે સિચનો લુક થયે છતે સિચ લુકી સત્યામ સિચનો લોપ થયે છતે જો સિચનો લોપ થયો હોય ને ભાઈ તો પછી આદંત ધાતુથી આદંતાદ એવ આપણે જીના સ્થાનમાં જૂસ થાય છે આ સૂત્ર તો જીના સ્થાનમાં જૂસ બધે કરી દેવાનું ના જો સિચનો લોપ થયો હોય ને તો આકારાંત ધાતુથી જ આદંતાદ એવ આ નિયમ સૂત્ર છે એવકાર છે અન્ય યોગનો વ્યવચ્છેદ કરાવે છે આદંતાદ એવ ઝેર જુસ્યાત સિચનો લોપ થયો હોય તો આકારાંત ધાતુથી જ પરમાં પછી સિચનો લોપ થયો હોય અને આકારાંત ધાતુ હોય તો જેના સ્થાનમાં જૂસ ન થાય એમ કહેવા માગે છે એટલે એમ કહે છે કે સિચ લુકી આદંતાદ એવ ઝેર જુસ્યા સિચનો લોપ થયો હોય તો આકારાંતથી જ પરમાં રહેલા ઝીના સ્થાનમાં જૂસ આદેશ થાય છે અન્ય ધાતુઓથી થાય નહીં સૂત્રને વિચારવાનો પ્રયાસ કરજો એટલે આપણે અહીંયા પહોંચ્યા હતા અપા વત્તા ઝી હવે ઝી પ્રત્યે આકારાંત ધાતુથી પરમાં સાક્ષાત અહીંયા શ્રૂયમાન છે સિચનો લોપ થયેલો છે તો તમારે ઝીના સ્થાનમાં જૂસ આદેશ કરી દેવાનો એટલે ઝીના સ્થાનમાં જૂસ આદેશ કરી દો એટલે શું બનશે જૂસનો વધશે ઉસ એટલે અપા વત્તા ઉસ અપા વત્તા ઉસ બન્યું એટલે હવે અપુહું કરવાનું છે એટલે પાના આનો હું લોપ કરી દેવાનો કારણ કે હમણાં સૂત્ર ભણ્યા ને આપણે આ તો લોપ ઇટી ચ વિચારો તમે અપા વત્તા ઉસ તો આ તો લોપ ઇટી ચથી પાના આનો લોપ કરવો કે નહીં એમાં બે શરત હતી અજાદી આર્ધ ધાતુ કિદગીત તો ઉસ છે એ તો અજાદી છે આર્ધ ધાતુક પણ છે પણ નથી કીટ નથી ગીત અને અજાદી આર્ધ ધાતુક ઈટ હોય એ પણ નથી એટલે આ તો લોપ ઈટી જથી તો ભાઈ લોપ નહીં થાય કંઈક નવું સૂત્ર આપો એટલા માટે નવું સૂત્ર આપ્યું છે જો અથવા એમ કહો તમે અપા વત્તા ઉસ બન્યું તો આ ગુણ કહે છે કે ભાઈ પાનો આ અને ઉસનો ઉ મળીને ગુણ કરી દો અપેશ અપે હે આવું રૂપ બનાવે એવું પણ નહીં ગુણ એકાદેશ પ્રાપ્ત હતો અપે હે આવું અનિષ્ટ રૂપ ના બને એટલા માટે એક નવું સૂત્ર બનાવ્યું પાણીનીજીએ કયું સૂત્ર બનાવ્યું ઉસ્ય પદાંતાત ઉસી અપદાંતાદ કે છે અપદાંતાદ અપદાંતાદ અકારાદ ઉસી
अपदांत अपदांताद अकाराद अपदांत अवर्णथी परमा उसी એટલે ઉસના અચ પરે હોય તો પૂર્વ અવર્ણ અને પરમાં અચ આ બંનેના સ્થાનમાં પરરૂપ એકાદેશ થઈ જાય છે કે છે અપદાંતાદ ઉસી પરરૂપમ એકાદેશ સ્યાત. આપણે આ સ્થિતિએ પહોંચ્યા હતા ને અપા પા જૂસનો કર્યો તો ઉસ. હવે વિચારો અપદાંત અકારાત એટલે અપદાંત એટલે પદને અંતે ન હોય તો આ અપદાંત છે ને પદ નથી. પદ ક્યારે થાય? સુપ્તિંગંતમ સુબંતમ તિગંતમ આખું સુબંત બની જાય આખું તિગંત બની જાય પછી થાય. એટલા માટે અહીંયા અપદાંતાદ અકારાત અપદાંત અવર્ણથી પરમાં ઉસ છે આ છે હાલો કે છે અપદાંતાદ અકારાત ઉસી ઉસ પરમાં છે તો પરરૂપમ એકાદેશ સ્યાત એટલે એ ઉસનો જે અચ ઉસનો અચ પરમાં છે તો પૂર્વનો જે અવર્ણ કહેતા વર્ણગ્રહણે સજાતીય ગ્રહણમ પૂર્વનો જે અવર્ણ છે પૂર્વનો જે આ છે એ આ અને પરનો જે અચ છે આ બેના સ્થાનમાં પરરૂપ થાય એટલે આ અને આ જે છે ટૂંકમાં પરરૂપ એટલે આ પરમાં ભળી જાય ને જેવું થાય સમજો ને. તો ઉસનું ઉસ જ રહ્યું અને પ અડધો થઈ ગયો અને આ ભેગું કરો એટલે અપુસ અને સકારસ્ય ઋતુ વિસર્ગે અપુહુ ઇતિ રૂપમ સિદ્ધમ ઉસ્ય પદાંતાત સૂત્રથી અપદાંતાત ઉસી પરરૂપે અપુહુ થઈ ગયું અપાત અપાતામ અપુહુ. હવે રૂપો આગળના એના સેલા છે અપાત અપાતામ અપુહુ અપાહા અપાતમ અપાત અપામ અપાવ અપામ એ પ્રમાણેના રૂપો કરી લેવાના. જો આજે આપણે ચર્ચા કરતા હતા ઢેટ પાને હોય કે એટલે એ આગળનો એ સૂત્ર આવે છે આદેશ ઉપદેશ સ્થિતિ. તો એ ધાતુ ગ્લય ધાતુની ચર્ચા આપણે પછી કરશું નેક્સ્ટ પાઠમાં. ત્યાં સુધી આપણે અદ્યતની એટલે લુંગ લકાર પા ધાતુનું કર્યું અપાત અપાતામાં પુહુ અપાહા અપાતમ અપાત અપામ અપાવ અપામાં એ રૂપો થાય અને લુંગ લકાર સ્યદાસી સ્ય આવી જાય અને અપા લુંગ છે લવાય અપાસ્ય ટીપનો તોડ અપાસ્યત અપાસ્યતામ અપાસ્યન તામ ને એવું બધું આવે ને યાદ રાખવાનું ઓલું સૂત્ર તસ્થસ્થમિપામ તાંતંતામહ અપાસ્યત અપાસ્યતામ અપાસ્યન અપાસ્ય અપાસ્યતમ અપાસ્યત અપાસ્યમ અપાસ્યાવ અપાસ્યામ. એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા આ રૂપો સિદ્ધ થયા છે. નેક્સ્ટ પાઠ આપણે ભણશું ગ્લય ધાતુ ગ્લય મ્લય હર્ષક્ષય. ગ્લય ધાતુ કયા અર્થમાં છે? હર્ષનો ક્ષય થવો. જેના હર્ષનો ક્ષય થાય એટલે આપણે એવો શબ્દ વાપરીએ છીએ ગ્લાની ગ્લાનિર્ભવતી ભારત. ધર્મનો પણ એક ઉત્સાહ હોય છે ધર્મની પણ એક હર્ષ હોય છે એની ગ્લાની થાય છે ત્યારે ભગવાન અવતાર લે છે. જય શ્રી કૃષ્ણ આવજો.